آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں الحمدللہ. ایک کلام میں پڑھتا ہوں. ہمارے زبیر بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے لگ رہے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ کانپور میں, مجھے دکھا رہے تھے نیوز, کانپور میں آئی لو محمد کسی نے کہہ دیا تو اس پر لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے, ہے نا, نہ جانے ایف آئی آر کیا, کیا کیا کیا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کن کن لوگوں کو روکو گے؟ نبی کا ذکر کہاں ہو رہا ہے, کہاں نہیں ہو رہا ہے, آپ کو کیا پتا؟ کن کن لوگوں کو روکو گے؟ نبی کا ذکر تو ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہے گا. جب تک بدن میں سانس ہے تب تک نبی کا ذکر زندہ رہے گا اور نبی کا ذکر ہوتا رہے گا. ایک کلام میں اسی کے حوالے سے پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذیشان بھائی تھوڑی سی آواز اتنی بڑھائیں کہ سیٹی نہ مارے, اور تھوڑا سا ایکو بھی دے دیں, ساؤنڈ میں بھی تھوڑی آواز ڈال دیں. میں پڑھتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. سید سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کی ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. حضرت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایڈوانس میں بیداری دکھائیں, کہہ دیں یا رسول اللہ, اور کہیں لبیک یا رسول اللہ. تھوڑی بیداری دکھا کر کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں, یار میں آپ کا امام ہوں, آپ میری عزت کی لاج رکھیں, ورنہ یہ لوگ کہیں گے یار کیسے لوگ ہیں, یہ حضرت کی بات نہیں مان رہے ہیں, امام صاحب کی بات نہیں مان رہے ہیں. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ. سنیں آپ. آئلہ محمد, 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 آئلہ محمد. مل کر کے پڑھ لیں. آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد. ان کی محبت, ان کی محبت, ان کی محبت, ان کی محبت ہے جینے کا مقصد. آئلہ محمد, آئلہ محمد. ان کی محبت, ان کی محبت ہے جینے کا مقصد. آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد. اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, یہ ہمارے ریاض بھائی بیٹھے ہوئے, ارے عبداللہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنا چینل چلا رہے ہیں. ان کے چینل کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچا رہا ہوں. جو لوگ آئلہ محمد کہنے والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں, کن کن لوگوں کو روکو گے؟ سنیں آپ. آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد. ان کی محبت, ان کی محبت ہے جینے کا مقصد. آئلہ محمد, آئلہ محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیں آپ. آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد. ہم پیار کرتے ہیں, ہم پیار کرتے ہیں, ہم پیار کرتے ہیں آقا سے بے حد. ہم پیار کرتے ہیں آقا سے بے حد. آئلہ محمد, آئلہ محمد. ہم پیار کرتے ہیں آقا سے بے حد. آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد, آئلہ محمد. ان کی محبت ہے جینے کا مقصد. آئلہ محمد, آئلہ محمد.
पहुंचारा मुलाजा फरमाए, कोई खामोश नहीं बैठेगा। सुने आप एक एक शेर, बड़ा कीमती शेर है। आप बस ये जज्बा रखें अपने अंदर कि हम नबी से सच्चा इश्क रखते हैं, है ना, और नबी से इश्क करते रहेंगे जब तक बदन में सांस है, जिंदगी जब तक हमारी है। ये जिंदगी भी नबी का सदका है ना। तो हम क्यों ना नबी के गीत गाएं। कह दें लब्बैक या रसूल अल्लाह और कह दें सुभान अल्लाह। आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद। आपको ये कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा कि चाहे कटेरा रहे ज़बाने, चाहे कटेरा रहे ज़बाने, दुश्मन के नरगे में दे दो अज़ाने। चाहे कटेरा रहे ज़बाने, दुश्मन के नरगे में दे दो अज़ाने, दुश्मन के नरगे में दे दो अज़ाने। कहते हैं दाता से, कहते हैं दाता से, कहते हैं दाता से अल्लामा अरशाद आला मोहम्मद 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 आला मोहम्मद। और एक अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब थे, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, है ना। सरकार से बड़ी सच्ची मोहब्बत करते थे, सच्चा इश्क करते थे। सरकार की नामोस पर जब हमला किया गया तो वो उन्होंने बहुत अच्छी हिफाजत फरमाई। एक शेर पहुंचारा मुलाजा फरमाए, कह दें या रसूल अल्लाह और कहें सुभान अल्लाह। आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद। नामों से आका पे, नामों से आका पे पहरा बिठा दो, नामों से आका पे पहरा बिठा दो, दुश्मन आका की हंसते मिटा दो। नामों से आका पे पहरा बिठा दो, दुश्मन आका के हंसते मिटा दो, दुश्मन आका के हंसते मिटा दो। मैदान में हाँ मैदान में उतरो, मैदान में उतरो वफादार हर पल आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद। थोड़ा मिल करके पढ़ लें यार। जितने मेरे कमेटी के लोग बैठे हैं, अभी नई कमेटी बनी है और उस कमेटी का नाम रखा गया अल हुसैनी कमेटी, और नौजवान लोगों की कमेटी बनाई गई है। सारे लोग मेरे निगाहों के सामने हैं, थोड़ा मुस्कुरा करके मेरे साथ पढ़ लें। आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद। यहाँ से शेर पहुंचारा मुलाजा फरमा रहे। आला मोहम्मद आला मोहम्मद। दुनिया का हर एक मुसलमान देगा, दुनिया का हर एक मुसलमान देगा, दुनिया का हर एक मुसलमान देगा, अपने नबी के लिए जान देगा, अपने नबी के लिए जान देगा, अपने नबी के लिए जान देगा। अरे मुँह तकते रह जाए, मुँह तकते रह जाए, मुँह तकते रह जाएंगे सारे मुर्तद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद आला मोहम्मद। उनकी मोहब्बत है जीने का मकसद आला मोहम्मद आला मोहम्मद। गौसो
रजा भी यही कहे के गुजरे, गौसो रजा भी यही कहे के गुजरे, कुल औलिया भी यही कहे के गुजरे, कुल औलिया भी यही कहे के गुजरे। कहते थे अख्तर, कहते थे अख्तर और कहते हैं असजद, आई लव मोहम्मद, 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 आई लव मोहम्मद। उनकी मोहब्बत है जीने का मकसद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। इतने ढीले पड़ जाओगे यार तो हसन नेपाली को कैसे सुनोगे? हसन नेपाली को कौन सुनेगा? आप लोग यार मेरे मुक्तदी हो और इस गांव के हो, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है, मैं जानता हूं। मैं हजरत से कहूंगा भी आपके लिए वो दुआ फरमाएंगे, और ये खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हैं, इनकी दुआ अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा। ये अकीदा है मेरा, ये अकीदा है मेरा। कह दो तड़प कर या रसूल अल्लाह, और कह दो सुभान अल्लाह। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। आप सुने, आप जितने मोबाइल फोन दुनिया में इजाद हुए है ना, आप सुने उनके बारे में। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। ए माई ए पे हो, ए माई ए पे हो, ओ पोया वीबो, ए माई ओ ए पे हो, ओ पोया वीबो, ए माई ए पे हो, ओ पोया वीबो। चाहे हो समसंग हो, चाहे हो मोटो, चाहे वो समसंग हो, चाहे हो मोटो, चाहे वो समसंग हो, चाहे हो मोटो। हर फोन में घूमे, हर फोन में घूमे, हर फोन में घूमे आका का गुंबद। आई लव मोहम्मद, 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 आई लव मोहम्मद। उनकी मोहब्बत है जीने का मकसद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। उनकी मोहब्बत है जीने का मकसद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, मैंने अभी एक आयत करीमा पढ़ने का शर्फ, दो आयत करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। अल्लाह फरमाता है कि ऐ महबूब, आप वो सब कुछ नहीं जानते थे जो आपके रब ने आपको सिखा दिया और बता दिया है। अल्लाह फरमा रहा है, आए महबूब, आप वो सब कुछ नहीं जानते थे जो आपके रब ने आपको सिखा दिया है और बता दिया है। दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है, महबूब अनकरीब तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। आए महबूब, तुम्हारा रब तुमको इतना अता करेगा कि तुम राजी हो जाओगे। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अल्लाह ने कुरान में कहा, लेकिन सैयदी सरकार आला हजरत क्या कहते हैं? खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। आप सोचे जरा, सैयदी सरकार आला हजरत ऐसे नहीं फरमाते थे। आप पहले कुरान पढ़ते थे, कुरान को समझते थे, अहादीस मुबारका का मुताला करते थे, उसके बाद आप उसको समझते थे। फिर सैयदी सरकार आला हजरत नबी की शान में जो है लफ्ज़ुशाई करते थे, तब आप कुछ ना कुछ लिखते थे। आओ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, आए महबूब, आए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया और बता दिया है जो आप नहीं जानते थे। तो लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में लोग क्या कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जिनका नाम अली या मोहम्मद है, उनको किसी चीज का इल्म
نہیں ہے, وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے, وہ نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ وہ کچھ دلا سکتے ہیں. بہت لوگوں کا کہنا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مر کر مٹی میں مل جاتا ہے, نہ وہ کچھ دینے والا ہے نہ وہ کچھ دلانے والا ہے. لیکن حدیث قدسی ملاحظہ فرماؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق فی قبرہ. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے, اس لیے میرے جتنے انبیاء ہیں وہ زندہ ہیں اور ان کے قبروں میں غیب سے رزق پہنچایا جاتا ہے, غیب سے رزق دیا جاتا ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے. ہم اللہ کی بات مانیں گے, کسی ملا کی بات نہیں مانیں گے. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا عطا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا عطا کیا ہے ذرا ملاحظہ فرماؤ. میرے آقا کو رب نے کتنا عطا کیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے اتنا عطا کیا ہے کہ سرکار کو اگر کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہ ایمان والا ہو جاتا تھا, سرکار کی کوئی آواز سن لیتا تھا تو وہ ایمان والا ہو جاتا تھا. ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حدیث کی روشنی میں میں آپ کو بتا کر کے جاؤں گا. آؤ ذرا ملاحظہ فرماؤ میرے آقا کی شان کیا ہے, میرے آقا کا مرتبہ کیا ہے, ان کی عظیم عظمت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, آپ خانے کعبہ میں بیٹھے ہیں, ایک کنارے بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک مسافر خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہے, راستے میں ابو جہل اور ان کے چند ساتھی ملتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے تم کہاں سے آئے ہو, وہ جواب دے رہا ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ تم کس لیے آئے ہو, وہ مسافر کہتا ہے خانے کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہا ہوں, میں خانے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. ابو جہل کہتا ہے یہ روئی لے لو اپنے کان میں لگا لو, اور جب خانے کعبہ پہنچنا وہاں پر ایک ایسا انسان ہے اس کی کوئی آواز سن لیتا ہے تو وہ اس کے گیت گانے لگتا ہے, وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, اس کے گیت گانے لگتا ہے. لہذا تم اس شہر کے بارے میں نہیں جانتے ہو, تم بڑی دور سے آئے ہو, یہ روئی لے لو اپنے کان میں لگا لو اور وہاں پر جانا, ان کی آواز تمہارے کان تک نہیں پہنچنی چاہیے. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے. اب ابو جہل ہے, اس کے ساتھی ہیں, ابو جہل روئی دیتا ہے, وہ مسافر کہہ رہا ہے میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے سچ میں اس شہر کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے, کچھ نہیں پتا ہے. اب وہ مسافر ابو جہل کی بات کو مان لیتا ہے, ماننے کے بعد روئی کو لیتا ہے اپنے کان میں لگا لیتا ہے, خانے کعبہ پہنچتا ہے. اب وہ طواف کر رہا ہے, طواف کرتے کرتے اچانک اس کی نگاہ ایک کنارے جا کر ٹھہر جاتی ہے. اب وہ دیکھتا ہے میرے آقا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تلاوت کلام اللہ فرما رہے ہیں, اللہ کا مقدس کلام ورد کر رہے ہیں. اب وہ مسافر جیسے دیکھتا ہے دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ یا اللہ میں نے دنیا تو دیکھی ہے لیکن اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا ہے, اتنا حسین و جمیل, اتنا پیارا انسان میں نے نہیں دیکھا ہے. دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ جب اتنا خوبصورت یہ انسان ہے, یہ انسان اتنا خوبصورت ہے تو ان کے یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے تو ہونٹ ہل رہے ہیں, ان کے تو لب ہل رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا پڑھ رہے ہیں. لاؤ میں اپنے کان کی روئی کو ڈھیلی کر کے سنتا ہوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. وہ مسافر اپنے کان کی روئی کو ڈھیلی کر کے نبی کی آواز سننے لگتا ہے. میرے آقا کی آواز جیسے ہی اس مسافر کے کان میں پہنچتی ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے, دل تڑپ اٹھتا ہے. اب وہ مسافر سوچ رہا ہے تھوڑی سی روئی ڈھیلی کی ہے تو آواز اتنی اچھی ہے, اگر میں روئی نکال کر کے آواز سنوں تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا, میرا دل منور ہو جائے گا, میرا دل روشن ہو جائے گا. اس لیے مسافر کان سے روئی نکال کر کے میرے آقا کی آواز کو سننے لگتا ہے. جب نبی کی آواز سنتا ہے وہ وہی کش کھا کے گر جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. میرے آقا اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر کے بعد مسافر کو ہوش آتا ہے, وہ لوگوں سے کہتا ہے اے لوگوں یہ بتاؤ یہاں پر ایک ایسا بہت زیادہ خوبصورت ایک شخص تھا, وہ کہاں گیا ہے, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے کہا فلا جگہ پر ان کا مکان ہے, جاؤ وہاں چلے جاؤ. مسافر جاتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں دروازہ کھلا ہے اندر آ جاؤ. اب مسافر اندر جاتا ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ جاتا ہے, عرض کرتا ہے کہ آپ ابھی قرآن کی تلاوت وہاں کر رہے تھے, آپ ابھی خانے کعبہ میں جو پڑھ رہے تھے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. میرے آقا قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کرتے ہیں اور وہ مسافر نبی کے قدموں پر گرتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے کلمہ پڑھائیں, میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں.
आप सोचिए जरा, ये नबी का मकाम है कि कोई आवाज सुन ले, कोई आवाज सुन ले तो ईमान वाला हो जाए, कोई नबी का चेहरा देख ले तो ईमान वाला हो जाए। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है जो नबी को कत्ल कर देने के इरादे से घर से निकले थे, लेकिन नबी के चेहरे पर जब नजर पड़ती है, नबी का चेहरा देखते हैं, हसीनो जमील चेहरा देखते हैं, तो उमर भी ईमान वाले हो जाते हैं, उमर भी ईमान ले आते हैं। ये नबी का मकाम है। जिसकी महफिल में बैठे हुए हो, जिसका आप जिक्र सुन रहे हो, जिसका आप जिक्र सुन रहे हो, जिसकी महफिल में बैठे हुए हो, जरा मदीने वाले आका का मकाम मुलादा फरमाओ, मदीने वाले आका की शान मुलादा फरमाओ। उनका मकाम क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनकी शान क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे ही एक मर्तबा मेरे आका खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। एक एराबी आया और वो भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। मेरे आका जैसे जैसे तवाफ करते जाते, आप मीना में जाते, बुलंदवा से वो एराबी आपके आगे आगे था, आका करीम पीछे 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 थे। अब वो एराबी जहाँ जहाँ जाता, मीना में जाता, बुलंदवा से कहता या करीम, मुज़दलिफा में जाता, बुलंदवा से कहता या करीम, सफा मरवा के दरमियान दौड़ लगाता, बुलंदवा से कहता या करीम, खाने काबा का गिलाफ पकड़ता, बुलंदवा से कहता या करीम, खाने काबा का तवाफ करता, बुलंदवा से कहता या करीम, जमजम पीता, बुलंदवा से कहता या करीम, जहाँ जहाँ जाता, बुलंदवा से कहता या करीम। मेरे आका उसके पीछे पीछे हैं, वो भी कह रहे हैं बुलंदवा से या करीम। एराबी को गुस्सा आ जाता है, आपको भी गुस्सा आएगा जब आपकी कोई नकल उतारे, जब आपकी कोई बराबरी करे, आपको बड़ा गुस्सा आएगा। ऐसे ही वो एराबी सोच रहा है, मेरी नकल कौन उतार रहा है, मेरी बराबरी कौन कर रहा है। एराबी को गुस्सा आता है, पलट करके देखता है मेरे आका का खूबसूरत चेहरा। एराबी देखता है, कहता है इंसान, अगर तू इतना खूबसूरत ना होता तो तेरी शिकायत मैं अल्लाह के नबी से करता। तू अगर इतना खूबसूरत ना होता तो तेरी शिकायत अल्लाह के नबी से करता। मेरे आका कहते हैं क्या तूने अल्लाह के नबी को देखा है? एराबी कहता है देखा नहीं, उनके कमालात के बारे में सुना है, उनकी अच्छाइयां मैंने सुनी है कि उनको कोई गाली भी दे दे तो वो सीने से लगाते हैं, वो दरगुजर फरमा देते हैं, हिदायत की दुआ करते हैं। कोई बुरा भला कहे, लोग पत्थर भी मारे, लेकिन उन्होंने हिदायत की दुआ की, कभी बद्दुआ नहीं फरमाई। वो ऐसे नबी हैं जिनके बारे में मैंने सुना है लेकिन कभी देखा नहीं है। आका फरमाते हैं ऐ रावी, जिस नबी की तू बात कर रहा है वो कोई और नहीं, आमिना का लाल मैं ही हूँ। जब नबी रावी कदमों पर गिरता है, कहता है या रसूल अल्लाह मुझे कलमा पढ़ाएं। जब आप इतने खूबसूरत तो आपका दीन कितना खूबसूरत होगा, आपका दीन कितना अच्छा होगा। या रसूल अल्लाह आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं आपके इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूँ, मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूँ। मेरे आका कलिमा पढ़ाते हैं, उसको इस्लाम में दाखिल फरमा लेते हैं। ये मेरे नबी की शान है, ये उनका मकाम है। कुछ ऐसे दो पैर के जानवर हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं नबी हमारे बड़े भाई हैं, नबी हम जैसे बशर हैं, नबी तो हमारी तरह है। मियाँ मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि चांद के दो टुकड़े मेरे आका ने कर दिए, अगर तुम नबी की बराबरी करो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। सरकार ने डूबा हुआ सूरज वापस कर दिया, नबी की बराबरी करनी हो तो तुम सूरज को वापस करके दिखाओ। नबी ने कंकरियों से कलिमा पढ़वा लिया, तुम एक बकरी से कलिमा पढ़वा करके दिखाओ, एक बकरी से कलमा पढ़ा करके दिखाओ, तब नबी से तुम बराबरी करने की बात करो। ऐसे कैसे जो है आप डींगे मार रहे हो कि नबी हम जैसे हैं, हमारे तरह हैं, हम जैसे बशर हैं और हमारे बड़े भाई हैं, मादल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसी सी बातें बहुत सारे लोग, मैं बताना चाहता हूँ, लोग तो आजकल ये भी कहते हैं कि किसी को बुरा भला ना कहो, किसी को कुछ ना कहो, जो जैसा उसको रहने दो और उसके पास बैठो, उठो, खाओ, पियो, जाओ, सब कुछ करो। ये लोग कहते हैं वो भी मोमिन मुसलमान, वो भी कलमा पढ़ते हैं। यार आपने यही नहीं जाना, तौहीद, तौहीद पहले क्या है? ईमान। तौहीद का माना होता है ईमान, पहले है ईमान। जब तुम्हारा ईमान ही सलामत नहीं तो तुम मोमिन कैसे माने जाओ? तुमको कौन मोमिन मुसलमान कह रहा है? जो नबी को बुरा भला कहे, नबी को अपनी किताबों में न जाने क्या क्या लिखे, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी की जात पर हमला करे, नबी की शान पर हमला करे, तो आप सोचे जरा, क्या उससे मुसाफा कर सकते हैं? क्या उसके करीब बैठ सकते हैं? क्या उसके यहाँ खा पी सकते हैं? क्या उसके यहाँ जा सकते हैं? अभी आप सोचे जरा, ये हमारे जो है बैठे हुए हैं
जुबैर भाई इन्होंने कहा कानपुर में हजरत ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ कोई अपने नबी से अगर मोहब्बत करने का दावा कर दे उस पर भी लोग जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं, उसको भी बुरा भला कह रहे हैं, FIR कर रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं। या हजरत अगर नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम किससे मोहब्बत करें? बताओ, ये नबी से मोहब्बत अगर की जाए तो तुम हमको सताते हो, परेशान करते हो। गैर की तो बात ही हटाओ, अपने लोगों का ये हाल हो गया, अपने लोगों का ये हाल हो गया है। सलाम पढ़ने से एलर्जी, फातिहा करने से दिक्कत, हाँ इन सब चीजों से दिक्कत, उनको परेशानी ही परेशानी, सब परेशानी ही परेशानी है। बस सलाम पढ़ने लगो उससे परेशानी, फातिहा करो उससे परेशानी, मिलाद से परेशानी, हर चीज से परेशानी। जश्न ईद मिलादुन नबी नहीं बल्कि सीरतुन नबी ये मनाओ। जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों? ये हर चीज से एलर्जी ही एलर्जी है। लेकिन सुनो, वो कहते हैं